हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 10वीं जमात की दूसरी कहानी ईयरफोन करन जा रहे हाँ। आओ देखते हाँ इस कहानी विच सानू की सिक्ख्या दिती गई है अते की दस्या गया है। बेटा हुण तां ईयरफोन छड्ड दिओ, बहुत हो गया, 2 घंटे हो गए ने गाने सुणदे नूं, हुण मन भी भर गया होवेगा। मीनाक्षी दी मम्मी ने कोल आके कहा, मम्मी तुसीं तां हर वेले टोकदे रहिंदे हो, सवेर तो दोपहर तक स्कूल की पढ़ाई करके थक जाती हाँ। हुण जेकर मैं गाने ना सुना तो होर की करा, कोई है भी नहीं जिस नाल मैं गेम खेड सकां। मीनाक्षी ने मत्थे वट पाउंदियां कहा, मेरा मतलब है बहुती देर गाने नहीं सुनी दे, तू अखबार पढ़दी है ते टीवी देखदी है ना, की दसदे ने वो कदे सोचिया है आ मैं तेरे नाल कैरम बोर्ड खेडदी हाँ। मीनाक्षी दी मम्मी निशा ने उसनूं पलोसदियां कहा, माँ धी नूं कैरम खेडदियां अजे 10 कुछ मिनट ही होए सन कि उसके घर की घंटी वजी। मीनाक्षी की मम्मी ने देखा कि उसकी सहेली पूनम उसनूं मिलण आई है। मीनाक्षी ने उसनूं ड्राइंग रूम में बिठाया अते आप चाह बनाउण चली गई। उधर मीनाक्षी नूं ईयरफोन ते गाने सुणन का मौका मिल गया। निशा ते पूनम चाह दीआं चुस्कियां दे नाल नाल गल्लां भी कर रही सन कि निशा ने पूनम कोल ईयरफोन की गल करदिआं गल छेड़ी कि उसकी बेटी मीनाक्षी सारा दिन ईयरफोन का खैड़ा नहीं छड्डदी। अगों पूनम ने अपने बेटे बारे दस्सिया कि वह भी सारा दिन ईयरफोन नाल चिंबड़िया रहिंदा है। अद्धे कुछ घंटे बाद ज्यों ही पूनम निशा के घरों निकली तो उस समय मीनाक्षी के पापा घर आ गए। उन्होंने अंदर जाके वेख्या कि मीनाक्षी ईयरफोन लगा के अखां बंद करके किवें मस्ती विच झूम रही है। मीनाक्षी के पापा चुपचाप कुर्सी ते बैठ के सब कुछ वेखते रहे। 5 कुछ मिनट बाद जदों मीनाक्षी ने अखां खोलियां तो उसने अपने पापा नूं सामने कुर्सी ते बैठिया वेख के चौंक गई। पापा तुसीं कदों आए, मैनूं पता ही नहीं लग्या, मीनाक्षी ने हैरानी नाल कहा। थोड़ा ही समा होया है आया नूं, माफ़ करना पापा, मैं तुहानूं वेख्या ही नहीं, तां ही दुनिया जहान तो बेखबर सी, पापा ने व्यंग कसिया। तां इहदे विच बेटा असीं की देखिया कि एक मीनाक्षी नाम की लड़की है जो बहुत ज़्यादा ईयरफोन सुनती है। उसके मम्मी का नाम निशा है अते अपनी बेटी नूं ईयरफोन सुनने तो वरजदी है, पर ज्यों ही वो उहनूं लालच लाउण लई उहदे नाल कैरम खेडदी है उदों तक उहदी सहेली पूनम आ जाती है। उहदे नाल गल्लां करन लग जाती है तो मीनाक्षी फिर तो ईयरफोन सुनन लग जाती है। उस तो बाद उहदे पापा आउंदे ने, उदों मीनाक्षी अपनी ईयरफोन सुनने दे विच मस्त हुंदी है ते पापा उसदे उहनूं कहंदे ने कि तू तां इस दुनिया तो बेखबर हो के ईयरफोन सुन रही सी, इस लई तैनूं मेरे आउण दा पता नहीं लग्या। आओ कहानी विच अगे देखते हाँ की हुंदा है। वेखो बेटा, सारा दिन ईयरफोन कन्नां ते नहीं लगाउणा चाहीदा, इस नाल सुणन शक्ति कमज़ोर हुंदी है, नाले अजे तेरी उम्र ही की है, मीनाक्षी दे पापा ने प्यार नाल समझाया। सॉरी पापा, मैं अगों तुहाडीआं कईयां गल्लां दा ध्यान रखांगी, मीनाक्षी ने हलीमी नाल कहा। हलीमी नाल मतलब निमरता नाल कहा। जदों उहदे पापा ने समझाया कि ईयरफोन नाल साडी कन्नां दी सुणन शक्ति है जिहड़ी वो खराब हो जाती है, तो उन्हें कहा सॉरी पापा, अगे तो मैं ध्यान रखांगी। मीनाक्षी के मम्मी पापा उसके ईयरफोन के वरतों प्रति बहुत परेशान सन। उन्होंने कई बार गुस्से नाल कह के वेख लिया, परंतु एक अद्धा दिन ही मीनाक्षी ते असर हुंदा सी, मगरों फिर उही हाल हो जाता। मीनाक्षी 12वीं जमात विच पढ़दी सी, इस करके उसनूं प्यार नाल समझाउणा ही ठीक सी। मीनाक्षी पढ़ाई विच बहुत हुशियार सी, वो हर वार पहले नंबर ते आउंदी सी। मीनाक्षी दे सालाना पेपर भी आ गए, पर उसदे फिर भी ईयरफोन का भूत सवार सी। अद्धी अद्धी रात तक ईयरफोन लगा के गाने सुनती रहिंदी सी। जद कदे उसके मम्मी पापा सामने आ जाते तो वो ईयरफोन हटा लैंदी, उन्हां दे जाण मगरों फिर कन्नां ते धर लैंदी। पेपर खत्म होण मगरों मीनाक्षी अपनी भूआ के घर चली गई। उस लई तां लहरां बहरां लग गईयां। उत्थे उसनूं बेरोक टोक ईयरफोन सुनन लगी। भूआ थोड़ी बहुत ना नुक्कर तां करदी, पर मीनाक्षी कित्थे रुकण वाली सी। अखे पंचां दा कहा सिर मत्थे, पर नाला उत्थे दा उत्थे। ये एक बेटा कहावत है, इहदा अर्थ है कि जदों आपां किसी की गल सुण तां लईए तो उहदे लई कह दईए हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, पर करिए कुछ ना, तो उदों ये कहावत वरती जाती है कि पंचां दा कहा सिर मत्थे, पर परनाला उत्थे दा उत्थे। तो इस पैरे विच असीं देखते हैं कि मीनाक्षी के मम्मी पापा उसके वड्डे हो जाण करके उन्होंने ज़्यादा झिड़कते नहीं सी, प्यार नाल बहुत बार समझा के देखा सी, पर
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਈਅਰਫੋਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਈਅਰਫੋਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਏ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਈਅਰਫੋਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਆਏਂਗੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਫਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਗਿਫਟ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ? ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਈਅਰਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਈਅਰਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਈਅਰਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਈਅਰਫੋਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸਦੇ ਈਅਰਫੋਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਲਸਤਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਈਅਰਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਾਨੀ 'ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਅਰਫੋਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਝੂਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਈਅਰਫੋਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਈਅਰਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।